गणेश रक्ष मां श्री गणेश श्री गणेश गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश श्री गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश रक्ष मां We shall move on to the next program. Again, we shall have bhajans interspersed with bhajans after some time. Now, welcome speech by Swami Garimananda Ji Maharaj. As you all know, today is World's Brotherhood Day, and the main occasion is Swami Vivekananda had delivered his historic address at the Chicago Parliament of Religions, America, and 128th anniversary we are celebrating. We are most happy that all of you have assembled here, and in Swami Vivekananda's historic address memory, we are all assembled here. And today, most happy to invite our guests for participating. We are very happy. One is our chief guest, Sri Saurabh Jain. He is the General Manager, IRSDC. Please give him a big hand. Welcome, sir. And along with him, Mr. Raghuram, IRSDC. He is also called there on the stage. And here Mr. Shiv Kumar. He is our corporator, ex-corporator Bangalore. Please give him a big hand. He is on the stage. Srimati Leela Shiv Kumar,
She is the current corporator, Chickpet. Please give her a big hand. Babu Subramaniam, he is the corporator, Subhash Nagar. Please give him a big hand. Mr. Shaitan Singh, BJP Gandhinagar, Mandal Panchayat Chairman. He is there, and Swami Tatturupanji Maharaj, he is deciding the function, and we most happily welcome all of you for the function. Thank you. Jagdish Babu, he is a builder and contractor who has helped a lot in the construction of this Mantapam of Swamiji. Please give him a big hand. We are most happy that he is in our midst. Mr. Somshekhar, he will anchor the program. He is here on the stage. We were Gaurav Jain, General Manager IRSDC. Please give him a bouquet. Thank you, sir, for participating. And Srimati Leela. Srimati Leela Shivkumar, Corporator Chickpete. You have bouquet. ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸೂರಬ್ ಜೈನ್, IRSDC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತತ್ವರೂಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಾರವಂದಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವರೂಪ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರಘುರಾಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರವರೇ, ಬಾಬು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೇ, ಸೈತಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे 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 स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಸೇರಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 1893 ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತುಳಸಿ ತೋಟ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋರೊಬ್ಬರಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ರು. ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾರೋ ವೀರನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮುಖಾಂತರ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇವತ್ತೇನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತೇನು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿನ 10ನೇ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯವರವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಟಾಟಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಆ ಟಾಟಾ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ್ ಟಾಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದು ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಕಾರಣೀಭೂತರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪಾಲಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ನ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ರಮುಖರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸರಿಸುಮಾರು ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ನಡೆದಂತ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಆ 1 ತಿಂಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸುಮಾರು 6 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 6 ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11. 11ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂದಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಡೆ ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಕ್ತ ಹನಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪುರುಷರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕರಾದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆವತ್ತು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ
ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕಾರಣ. ಆವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿತು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅನೇಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗಿಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ಸೌರಭ್ ಜೈನ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ IRSDC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. मंच पर विराजमान अतिथिगण, बहुत ज़्यादा स्पीच देने की ना आदत है ना कला है. सर के बाद फॉलो करना वैसे भी मुश्किल है. आई विल यूज़ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. मतलब आई गेस एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी. व्हाट विल यू प्रिफर? दिस इज डे ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. 1893 में ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? If I speak in Kannada, you won't understand. I can speak something. It's better. Namaskara Shobhodaya. It's a day of universal brotherhood, or it signifies today's. It marks the speech which was given in Chicago in World Parliament of Religion by Swami Vivekananda. I don't know much. I have read only 2-3 books of Swami Vivekananda. Not much. यहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं जो उनकी टीचिंग्स के बारे में बता सकते हैं. बट मेरा मानना सिर्फ इतना है कि स्वामी जी वॉज रिलेवेंट देन, he is relevant now, and he will always be relevant in future. Till idea of India is there, idea of Vivekananda will be there. I read his book when I was a child in comics and all. I read his some of his books on Vedanta when I was in college. I would like to read it in future also. Swamiji's ideas very differently. They are relevant for a individual. They are relevant and they guide how can an individual achieve his full potential. They are relevant to nation at a whole. समाज के लिए रिलेवेंट है, देश के लिए रिलेवेंट है, और पूरे विश्व के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारी संस्कृति है उसे कैसे जिया जाए, ये विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया. और उनकी टीचिंग्स, उनकी 2-3 चीज़ें जो हैं कि सारी खुशी, सारी पावर हमारे अंदर है, और अगर हम उसे चाहेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे तो हमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है. और जब आज देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है तो इस समय स्वामी जी की टीचिंग और ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि पूरा विश्व एक सूत्र में पिरोया हुआ है. कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा है, और इस समय हमें अपने आप को संबल बनाना है और इस पूरे विश्व को संबल बनाना है. धन्यवाद. ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿಹಾನ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರಂ.
September 11th is a very significant day in world history for two reasons. Firstly, the 9/11 terror attack in the United States of America, which reshaped modern international policies and the way the world looked at terrorism. But this day has a more relevant and thrilling story for us Indians. This was the day Swami Vivekananda made the groundbreaking speech at the Parliament of Religions, Chicago, 1893. Yes, the very speech that radically changed the way the world looked at India and the Hindu religion. The very speech that changed the perception of the West. The very speech that is till date remembered as one of the greatest speeches ever made in the history of the world. On September 11, 1893, a young sannyasin from the distant land of India, dressed in saffron, nervous and shaky, sat amidst renowned scholars from around the world in the huge Columbus Hall in Chicago. Swamiji had not prepared a speech. He was not even ready. He was constantly signaling to the hosts for more time, but he had only one goal in mind, that is, to spread the message of the Sanatana Dharma. And for this, the Master Sri Ramakrishna was always working through him. Finally, the time had come, and this was the last chance for Swamiji to make his speech. He got up from his chair, prayed to Goddess Saraswati and remembered his Guru, and walked towards the dais. And hence began a new chapter in Western and Hindu culture alike, with the words, as we all know, sisters and brothers of America. Followed by thunderous applause, and the rest, as they say, is history. The speech made by Swami Vivekananda was groundbreaking for many reasons. Though it was a short and crisp address, it captured the audience of America. Swamiji condemned the idea of division and preached oneness of humanity. He used the words universal brotherhood and tolerance. He called Hinduism as the mother of all religions. The crux of Vedanta poured through his words like nectar, and America was mesmerized by this. They had never before come across such ideas in their lives, and this was new to them. Swamiji quoted in his address a few lines from a hymn repeated every day by millions of Indians. As the different streams having their sources in different paths, which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. Such was the depth of the message Swamiji conveyed, which none of the other preachers had even imagined. When all other religious leaders were trying desperately to glorify their own religion and God, only the absolute and highest truth came from Swamiji. Swamiji's speech was a testimony to the great knowledge hidden in the Sanatana Dharma and the Hindu scriptures. Today, it is my great honor to bear the ideas behind Swamiji's speech to this august gathering here. Swamiji's words are the words to live by for each and every Indian and foreigner alike. Swamiji has given us the message. Today, it is our bounden duty to convert that into action. That is precisely the significance of this day and of Swamiji's great speech in the present day. They are the words of God Himself, and that every day we live and breathe, Swamiji's thoughts and words should reverberate in our very thought, word, and deed. With this, I would like to conclude. Thank you, one and all. Jai Ramakrishna. ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗೋಪಾಲ್ ದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರ.
स्वामी विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म साल 93 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। यह वो है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से 128 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में एक भाषण की शुरुआत की थी। विवेकानंद का दिया हुआ यह भाषण इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया। उनके ये भाषण के बाद सभागार में कई मिनटों तक तालियों की गूंज हर तरफ गूंजती रही। मैं उसी भाषणों के कुछ महत्वपूर्ण अंश के बारे में साझा करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण में शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर शुरू की थी। ये संबोधन 19वीं सदी में कई मायने में अनोखा था। दरअसल उस वक्त मोटे तौर पर महिलाओं और पुरुषों के में अलग बांटकर देखने की दुनिया आदि थी। उसी परिप्रेक्ष्य में दोनों को बराबरी का दर्जा से नवाजा था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा था कि वे ऐसी भारत भूमि के प्रतिनिधित्व करते हैं जो सन्यासियों की परंपरा के लिहाज से सबसे प्राचीन है, जिसने दुनिया को धर्म के मार्ग दिखाया है और जो पूरब में ज्ञान को सूरज रखा है। इसके साथ ही यह बात कही कि दुनिया में यही एक ऐसी इकलौती देश है जिसमें सभी धर्मों की जरूरत के वक्त आश्रय दिया, चाहे वो पारसी हो या इजरायली या फिर कोई। दरअसल इसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने भारत के सहिष्णुता और सनातन धर्म की बात कही। आज दुनिया में बढ़ रही धर्माधीनता कट्टरता के बीच शांति और भाईचारा स्थापित करने की मांग बढ़ रही है। इस मामले में भारत दुनिया में अगुवा की भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही हमें स्वामी जी के दिए हुए राह के मार्ग में चलना चाहिए, जिससे कि हम अपने विकास के साथ अपने देश का भी विकास कर सके अपनी जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद। Going to read out Swami Vivekananda's speech in Parliament of Religions verbatim. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered here in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which I every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, different paths which men take through, different tendencies, various through though they appear, crooked or straight, all lead to Thee.
The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant fanatism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it, often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with a sword, with a pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Thank you for listening. Jai Vivekananda, Jai Ram Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಓಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಈಗ ಭಜನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರದ್ಯುಕ್ತಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲ ದುಕಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊದಲದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೊಸಬರಿಗೋಸ್ಕರ
ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಧುನಿಕ ಋಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಅಂತ. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ಭೂಶಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಕಡೆಯ ಭಾರತದ ಮೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋದಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಜನಾಂಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದರೂ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಅಂತ. ಭಾರತೀಯರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, human civilization, but how to give that in an understandable and practicable mode. That's what Swami Vivekananda meditated, and he understood, and he hit upon a plan, and which he accomplished. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರ ಔಚಿತ್ಯ ಏನು, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ, ನುಗ್ಗಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ. ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡರು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದನ್ನು ಕವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಗ್ರೂ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೈಸ್. ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಿಲ್, ಲೈಟ್ ಹಿಲ್, ದ ಹಿಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರ ಆದ್ರಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ. ಅವರ ಗುರುಗಳು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತು ಕಲಿತಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ ಕೂಡ, ನೀನು ವಿದೇಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ. ವಿವೇಕಾನಂದ shared the wisdom or the knowledge what he heard, learned from his guru, which was nothing but
the essence of Sanatana Dharma and which was very essential for humanity. He went and shared those great ideas on the Parliament of Religions. That's what in those 6 lectures what we hear, and apart from that there are many other lectures which happened across the US. Then when he returned, he gave some more light which is very essential for Indians. Not the same message, it was a different message. ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಆಲ್ಮೋರದ ತನಕವೂ ಇವನದೇ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಜೀವನದ ಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಲಂಬೋಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋರದವರೆಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶನ ಜಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರು. ಕೊಲಂಬೋಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋರಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗನಾದರೂ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಕ್ಯಗಳು, 1 ವಾಕ್ಯ, 2 ವಾಕ್ಯ, 3 ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. The words of Swami Vivekananda, even if you take 1 or 2, 3 sentences which can give direction to our life. That was the message Vivekananda gave. And how was Vivekananda? ವಜ್ರದ ಮೈ, ಉಕ್ಕಿನ ನರ, ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಗುಡುಗಿನ ದನಿ, ಹೊನಲಿನ ನಡೆ, ಎದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು. ಕವಿ, ಋಷಿ, ಯೋಗಿ, ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ವಸಂತ. How was he? His body was just like a diamond. So strong, so hard. Ukkina nara. The tremendous energy his nerves could transmit. Tremendous willpower. And he had eyes of a yogi. And his message was so motherly, at the same time it was like a thunderstorm. And he was a poet, a rishi, a yogi and a saint, and he traveled across the country as well as to many other countries sharing the great knowledge. In short, we can say Shanti, Trupti, Ananda. That was the essence. Everybody wants peace. Everybody wants satisfaction and joy. That is the in nutshell what we can say about the message of Swami Vivekananda. So it's in a short song it has been composed. I have just shared a gist of it. Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Shri Vivekanandaya Nama Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama Om Shri Vivekanandaya Nama. O Banda Shri Guru Vivekananda, O Banda Shri Guru Vivekananda, O Banda Shri Guru Vivekananda, O Banda Shri Guru Vivekananda. Adruva Mandaladinda, Adruva Mandaladinda, O Banda Shri Guru Vivekananda, O Banda Shri Guru Vivekananda. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿದು ಮುಗಿದ ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ ಈಜಿದ ನುಗ್ಗಿದ
ತೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಧುಮುಕಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಜಿದ, ನುಗ್ಗಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ, ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ. ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಆಲ್ಮೋರದ ತನಕವು ಇವನತೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು, ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಆಲ್ಮೋರದ ತನಕವು ಇವನತೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು. ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶನ ಜಗ್ಗದೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರು. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಜ್ರದ ಮೈ ಒಕ್ಕಿನ ನರಕೊಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ವಜ್ರದ ಮೈ ಒಕ್ಕಿನ ನರಕೊಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು. ಗುಡುಗಿನ ದನಿ ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು, ವಜ್ರದ ಮೈ ಒಕ್ಕಿನ ನರಕೊಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು. ಗುಡುಗಿನ ದನಿ ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು. ಕವಿ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಸಂತ, ಕವಿ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ಸಂತ, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ಸಂತ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ, ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ, ಓ ಬಂದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂದಿರ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಎಂದು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಅಂದು 1893ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸುಮಾರು 7,000 ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಅವರುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಂಗಡ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶಾಲ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತಾಯಿ
ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಘಂಟಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಧರ್ಮದ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬಾನಿನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ, ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಆಳವಾದುದು ಎಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನವಿದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಮೆರಿಕದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕರತಾಡದ ಮೊಳಗು ಕೇಳಿಬಂತು. ಆ 7,000 ಮಂದಿಯು ಅರಿಯದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸಂತರ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮಾತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಸಮನ್ವಯವೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರದ ಪಾಠವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ನಾನು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ಧರ್ಮವು ಸರ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನಿಜವೆಂದು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಭಾರತ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಪೀಡಿತರು ಹಾಗೂ ಅನಾಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರೋಮನ್ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಸ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಕವದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋದ ಪರಿಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮತೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ತತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಏಕತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಗಳ ಇಂತಹ ಏಕತೆ ಸರ್ವನಾಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಮಾತು, ಸೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮದು ಅಸಂಭವನೀಯ ನಂಬಿಕೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಭಾರತದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏನು ಸಾರಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಜವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಬೀಜವು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಸಿಯಾಗಿ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಮದಂತೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರನ್ನು ಹೀರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಬೌದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಇತರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮದಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆ ಒಂದು ಭಾಷಣೆಯ
ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಕಚ್ಚಾಡಬೇಡಿ, ನೆರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಳಾಗಬೇಡಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಂತಃಕಲ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು, ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಳ ಎಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮರ.